ملک میں آٹے کی 20 کلو تھیلی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 2500 روپے تک پہنچ گئی ہے، ہفتے کے بعد 980 روپے کا ہو گیا۔ ریجنل اکاؤنٹس آف ذرا سوچئے دوستو، آج سے 70 سال پہلے کسی نے یہ کہا ہوتا کہ ایک ایسا ملک جنم لینے والا ہے جس کے پاس دنیا کی سب سے اونچی چوٹیاں بھی ہوں گی، سب سے زرخیز زمین بھی ہوگی، ایٹمی طاقت ملک بن جائے گا، یعنی مسلمانوں کا واحد ملک، اور کروڑوں کی تعداد میں ذہین اور محنتی لوگ بھی ہوں گے، تو آپ سوچتے کہ یہ ملک یقیناً دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ ملک بن بھی گیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ کچھ ایسا ہوا جس نے اس جنت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اس ملک کا نام ہے پاکستان، اور آج ہم آپ کو وہ پاکستان دکھانے جا رہے ہیں جو آپ نے شاید کبھی اس طرح نہیں دیکھا۔ خوبصورتی بھی، طاقت بھی، درد بھی، اور وہ سوال بھی جو ہر پاکستانی کے دل میں ہر رات جاگتا ہے کہ آخر ہم یہاں تک کیسے پہنچے۔ پہلے بات کرتے ہیں اس پاکستان کی جسے دیکھ کر دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ جب کوئی غیر ملکی سیاح پہلی بار گلگت بلتستان پہنچتا ہے تو وہ یہ مان نہیں پاتا کہ پاکستان پر بھی ایسی جگہ ہو سکتی ہے۔ K2 دنیا کی دوسری سب سے اونچی چوٹی ہے، یعنی پہاڑوں میں ناگا بھارت، جسے کوہ سلمان کی دنیا میں قتل پہاڑ کہا جاتا ہے، یعنی خوبصورتی ایسی کہ دل دیکھتا ہی رہ جائے۔ یہ تمام پہاڑیں اس ایک ملک میں ہیں جسے آج ہم غریبی کا ملک بھی کہتے ہیں، جس طرح دبئی نے بھی آج کل ویزے بند کر دیا ہے کہ یہ غریب ملک ہے۔ لیکن کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں، کیا یہ صحیح کیا ہے؟ پاکستان کیسا ہے؟ ہنسا وادی جسے ایک زمانے میں شنگریلا کہا جاتا تھا، یعنی زمین پر جنت ہے، وہ پاکستان میں ہے۔ وہاں کے لوگ 100 سال سے زیادہ عمر جی پاتے ہیں، وہاں کی خواتین آزادانہ گھومتی ہیں، وہاں کا پانی اس قدر صاف ہے کہ سیدھا گلیشیئر سے پی سکتے ہیں آپ پانی۔ اور یہ صرف شمال کی بات نہیں، بلوچستان کا مکران کوسٹ، سمندر کا وہ کنارہ ہے جو فارسی شاعران نے اپنی کتابوں میں لکھا تھا۔ انگول نیشنل پارک، جہاں صحرا اور سمندر ایک ساتھ ملتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں ہے۔ بریاری کا جنگل، کاغان کی وادی، نیلم کی لہریں، سوات کا وہ منظر جسے سوئٹزرلینڈ آف پاکستان کہا جاتا ہے، یہ سب کسی خواب میں نہیں، حقیقت میں موجود ہے پاکستان میں۔ تاریخ کی بات کریں تو موئنجو دوڑو اور ہڑپا دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ اسی سرزمین میں پھیلی پھولی 5000 سال پہلے جب دنیا کے بیشتر حصے جنگلوں میں تھے، یہاں شہر بسے ہوئے تھے، یعنی پاکستان میں نکاسی آپ کا نظام تھا، تجارت تھا، فن تھا۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں قندھارا تہذیب بھی پایا گیا تھا، جہاں ٹیکسلا یونیورسٹی نے ہزاروں سال پہلے دنیا کو تعلیم دی، جب آکسفورڈ اور ہارورڈ کا وجود بھی دنیا میں موجود نہیں تھا، جو کہ آج لندن میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں طاقت کی، اور یہ طاقت صرف جذباتی نعرہ نہیں، حقیقت ہے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت، اور یاد رہے مسلم دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ سلیکون ویلی میں پاکستانی نژاد سافٹ ویئر انجینئروں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ برطانیہ میں پاکستانی نژاد ڈاکٹر اور کاروباری شخصیت معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، ان ممالک میں پاکستان بہت زیادہ مشہور ہے۔ زراعت کی بات کریں تو پاکستان دنیا کے سب سے بڑے گندم، کپاس اور چاول پیدا کرنے ممالک میں شامل ہے۔ سندھ اور پنجاب کی وہ زمین جسے 5 دریاؤں کے سرزمین کہا جاتا ہے، وہ اس قدر زرخیز ہیں کہ اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو پاکستان نہ صرف اپنا پیٹ بھر سکتا ہے بلکہ آدھی دنیا کو کھانا بھی کھلا سکتا ہے۔ لیکن پھر ذہن میں یہ سوال آتا ہے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے عام پاکستانی آخر کیوں تنگ ہے؟ وہاں ایک کمرے کے گھر میں 6-7 لوگ رہتے ہیں، باپ دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، پھر بھی مہینے کے آخر میں جیب خالی ہو جاتی ہے۔ بچے اسکول جانا چاہتے ہیں لیکن فیس کہاں سے آئے گا؟ بیمار پڑ جائیں تو سرکاری اسپتال میں دوائی نہیں، پرائیویٹ میں جائیں تو فرض ادا نہیں کیا جاتا۔ لاہور کے کسی مزدور محلے میں بیٹھ جائیں، صبح 4 بجے اٹھتا ہے، 12 گھنٹے کام کرتا ہے، پھر بھی اس کی اجرت اتنی نہیں کہ اپنے بچوں کو ڈھنگ کا کھانا کھلا سکے، روٹی کھلا سکے، شاپنگ کروا سکے۔ پشاور کا وہ دکاندار جس نے ساری زندگی ایمانداری سے کام کیا، آج مہنگائی نے اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا۔ آٹا، گھی، چینی، یہ سب چیزیں عام طور پر عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں، آج وہ نہیں ناپ تول کر خریدتا ہے۔ بجلی کے بل آتے ہیں تو گھروں میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ 3000 روپے کا بل کب 20,000 ہوا، لوگوں کو خبر بھی نہ ہوئی، اور جب گھروں میں بل بھرنے کی طاقت نہیں، وہ رات کو اندھیرے میں بیٹھے ہیں، گیس آتی نہیں، پانی آتا نہیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہے، لیکن ٹیکسز پورے ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ غریب آدمی جب بھی بڑی امید کے ساتھ ووٹ لینے جاتا ہے تو یہ سوچ کر کہ اس بار تبدیلی آئے گی، وہ تبدیلی نہیں آتی، صرف چہرے بدلتے ہیں، نظام وہی رہتا ہے۔ اب آتے ہیں اس حصے پر جس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے اشرفیہ کا وہ طبقہ جس نے اس ملک کو اپنی جگیر سمجھ بیٹھا ہے۔ پاکستان میں ایک ایسا نظام ہے جسے عام آدمی نے بنایا ہے، یہ نظام نسل در نسل چلتا آیا ہے۔ وہی خاندان جو 70 سال پہلے اقتدار میں تھے، آج بھی انہی کے بچے اقتدار میں ہیں۔ سیاستدان، بیوروکریٹ، جاگیردار، وڈیرے، یہ سب مل کر ایک ایسی دیوار بناتے ہیں جس میں عام آدمی
की आवाज़ गुजर नहीं पाती। असम्बली में बैठने वाले नुमाइंदे जिनके पीछे लंदन और दुबई में पढ़ते हैं, इलाज यूरोप में होता है, महलात मुल्क में है और पैसा बैर है, वो आपके लिए कानून बनाते हैं, वो आपके लिए कानून तोड़ते हैं, लेकिन खुद उन पर लागू नहीं होता। टैक्स आम आदमी देता है, मरात अमीर लेते हैं और एक सरकारी अफसर जिसकी तनख्वाह चंद लाख रुपए में है, इसके घर में करोड़ों असास होते हैं। कैसे वो सवाल कोई नहीं पूछता, या जो पूछता है उसे खामोश कर दिया जाता है, एहतसाब का नारा लगाता है, मुकदमे बनते हैं, सालों तक जेल चले जाते हैं और फिर एक दिन सब कुछ माफ़ हो जाता है और जो माफ़ी नहीं होता वो डील हो जाता है। वडेरा सिस्टम खासतौर पर सिंध और जनूबी पंजाब में वो ज़ख़ीरे हैं जिन्हें गरीब किसान को सदियों से जकड़ा हुआ है। ज़मींदार के खेतों में काम करो, इसलिए वोट डालो, उसके लिए वोट डालो, इसकी बात मानो, वरना पानी भी नहीं मिलेगा। और ये निज़ाम कोई तोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जो तोड़ सकता है वो खुद इसका हिस्सा है। तालीम का निज़ाम इस तरह बंद हुआ है कि ज़हीन गरीब बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। सरकारी स्कूलों में उस्ताद नहीं, इमारतें खंडर हैं। वही सियासतदान जो सरकारी तालीम का बचत इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों को लाखों रुपए की फीस अदा करके स्कूलों में भेजते हैं, यानी प्राइवेट VIP स्कूलों में। यानी गरीब का बच्चा गरीब रहे, अमीर का बच्चा अमीर। यही निज़ाम का असल डिज़ाइन है। सेहत अमला के हालात ये हैं कि सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं, दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, लेकिन वज़रा के बैरून मुल्क इलाज का इंतज़ाम सरकारी खर्चे पर होता है, जो आवाम के टैक्स की रकम से तनख्वाह लेते हैं। वही आवाम के पैसों से अपने बच्चों की शादियाँ, तालीम और बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए। अब आते हैं इस सवाल पर जो सबसे अहम है, अगर ये मुल्क खाया ना गया तो क्या होता? ये कोई ख्वाब नहीं, ये हकीकत है कि पाकिस्तान के पास वो सब कुछ था जो एक अजीम मुल्क को दरकार होता है, ज़रूरत होता है। 60 की दिहाई में पाकिस्तान की माशियत एशिया में एक मिडल थी। 60 की दिहाई में पाकिस्तान की माशियत एशिया में एक मॉडल थी। जनूबी कोरिया और मलेशिया के मनसूबा साज इस वक्त पाकिस्तान से सबक सीखने आते थे। आज वही जनूबी कोरिया दुनिया की 12वीं बड़ी माशियत है। सैमसंग और हुंडई इसकी पहचान है। पास की पैदावार को सिर्फ प्रोसेस करके टेक्सटाइल में तब्दील कर दिया जाता तो आज गंदम बरामद की जाती थी। अगर मादनियात को सही तरीके से निकाला जाता तो आज पाकिस्तान की माशियत कहाँ होती? बलूचिस्तान की ज़मीन के नीचे सोना, तांबा, कुदरती गैस, अरबों डॉलर का खजाना दफन है और ऊपर वहाँ पर लोग फाके काट रहे हैं। सियाचिन दुनिया की सबसे ऊंची जंगी लड़ाई, वहाँ हमारे फौजी -50 डिग्री में सरहद की हिफाजत करते हैं। जो कौम ये कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। अगर इसे दुरुस्त क़ियादत और निज़ाम मिल जाता, अगर तालीम पर पैसा लगाया जाता, बैरून मुल्क छापा पैसा ना जाता, तो आज पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की फहरिस्त में सबसे ऊपर होते। अगर अदालती निज़ाम वाकई आज़ाद और तेज़ होता तो गैर मुल्की सरमायाकारी का रेला आता। अगर टैक्स सिर्फ ठीक से जमा होता और खर्च सही जगह होता तो पाकिस्तान आज कर्जे लेने का मोहताज नहीं होता। यूरोप का हर बड़ा मुल्क, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, एक वक्त में जंगजू और तबाही से गुजर रहा है। यूरोप का हर बड़ा मुल्क, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, एक वक्त में जंगों और तबाही से गुजरा था। दूसरी जंग अजीम में जर्मनी के शहर खंडर हो गए थे, लेकिन सही निज़ाम, अच्छी क़ियादत और आवाम की मेहनत ने इसे दोबारा खड़ा कर दिया। पाकिस्तान के पास वो सब कुछ है जो जर्मनी के पास कभी नहीं था। ज़रख़ेज़ ज़मीन, मदनियात, समुद्री बंदरगाहें, काबिल नौजवान, लेकिन वो निज़ाम नहीं जो इन चीज़ों को कौम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जब भी सैलाब आया, पाकिस्तानी अवाम ने एक दूसरे को संभाला बगैर किसी सरकारी इदारे के। जब भी ज़ल्ज़ला आया, रज़ाकार पहले पहुँचे। रमज़ान में कराची की गलियों में लंगर खाना खुलते हैं, अमीर और गरीब एक साथ बैठते हैं। मुहर्रम में पानी पिलाने वाले, सबील लगाने वाले, ये जज्बा कोई सरकारी नहीं सिखाता, ये कौम के अंदर है। पाकिस्तानी माओं की वो ताकत जो बाप के तनख्वाह पर घर चलती है, बच्चों को पढ़ाती है, कर्ज के बावजूद खुशी का माहौल रहती है। ये ताकत दुनिया में बहुत कम मिलती है। पाकिस्तानी नौजवान आजकल लाइन प्लेटफॉर्म पर डॉलर कमा रहे हैं। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान दुनिया के चंद बड़े ममालिक में शामिल है। वो लड़का जिसके घर में बिजली नहीं, वो डेटा से काम सीखता है और यूरोपीय क्लासेस को सर्विसेज देता है। ये जज्बा, ये हिम्मत, ये हौसला, यही पाकिस्तान की असल हकीकत है। पाकिस्तानी बिरयानी, हलीम, कढ़ाई, सरसों का साग ये दुनिया भर में मशहूर है। पाकिस्तानी मौसीकी, पाकिस्तानी अदाब, पाकिस्तानी शायरी, फैज़ अहमद, फैज़ गालिब की रिवायत को पाकिस्तान ने जिंदा रखा है। क्रिकेट की बात करें तो ये वो मुल्क है जिसने इमरान खान, वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी दिए जिनका नाम आज भी दुनिया के मैदानों में गूंजता है। अब वो सवाल जो आपको भी पूछना चाहिए, क्या तब्दीली मुमकिन है? हाँ, लेकिन तब्दीली किसी एक लीडर से नहीं आएगी। जब तक निज़ाम नहीं बदलता, चेहरे नहीं बदलेंगे, तब तक तब्दीली मुमकिन नहीं है।